Namaste students. In last video, I explained two topics from collection. One, array list, and second, hash table. Now, in this video, I am going to explain more topics from collection. One is sorted list. There are different types of collection. First, I am giving name of the collections. First one is array list, which we already completed. Next one is hash table, which we already completed. Then sorted list, then queue, then stack. આ ડિફરન્ટ ટાઈપના કલેક્શન્સ આવે છે. આપણે વન બાય વન સમજતા જઈએ. પહેલા આપણે જોઈએ એમાંનું sorted list. Sorted list creates a collection that stores key and value pairs in sorted order based on the value of the keys. એટલે કે sorted list જે છે એમાં કી અને વેલ્યુ જે છે એ સ્ટોર થાય છે, એક પેરમાં સ્ટોર થાય છે. લાઈક આપણે લાસ્ટ હેશ ટેબલમાં પણ જોઈ ગયા. સિમિલરલી એવી રીતના અહીંયા પણ જે કાંઈ વેલ્યુઝ છે એ પ્રોગ્રામમાં તમને શો કરું એક એક્ઝામ્પલ જ કે લાઈક P1 સ્ટોર કરાવડાવ્યું તો એની કી જે છે એ P1 થઈ જશે અને કોમ્પ્યુટર જે છે એની વેલ્યુ થશે. ઓકે, સો ઓલવેઝ sorted લિસ્ટમાં જે કાંઈ વેલ્યુ સ્ટોર થશે એ કી એન્ડ વેલ્યુ પેરમાં ડેટા સ્ટોર થશે અને એ sorted ઓર્ડરમાં હશે. કી ઉપર sorting અપ્લાય થશે. Sorted list implements the iDictionary, iCollection, iEnumerable, iClonable interfaces. Then it's a combination of the array and hash table. Like in array list, we have seen one example of array list and we have seen one example of hash table. So it's now a collection of this both. So we can call it's a combination of the array and hash table. List can access by either with an index or with a key. એટલે કે આપણે જ્યારે ડેટા એક્સેસ કરાવડાવવો હોય, રિટ્રાઈવ કરાવડાવવો હોય, when we want to retrieve data, at that time we can get that data with index or by key. The name suggests it stores data in sorted manner. નેમ જ એ રીતનું છે, sorted list એટલે કે sorting કરીને આઉટપુટમાં આપણને ડિસ્પ્લે કરશે એટલે જ કહે છે sorted list. Sorted list internally maintains two arrays to store the elements of the list. One array for the keys and another array for the associated value. Like one value is for the key, like here we can see P1, P3, P0, P2, P4, that are the key, and computer, laptop, mouse, monitor and keyboard are the value. Each element is a key value pair that can be accessed as a dictionary entry object. આપણે જો એને એક્સેસ કરાવડાવી હોય તો લાસ્ટ પ્રોગ્રામમાં હેશ ટેબલમાં જોઈએ જ ગયા, ડિક્શનરી એન્ટ્રીનો યુઝ કરેલો હતો કે જેમાં આપણે એક સાથે જ કી અને વેલ્યુ જે છે એ પાસ કરી શકીએ. વેરિયેબલ લઈએ તો એમાં એક સિંગલ વેલ્યુ પાસ થઈ શકતી હોય, પણ જ્યારે કી અને વેલ્યુ બે લેવી હોય તો આપણે ત્યારે ડિક્શનરી એન્ટ્રીનો યુઝ કરવો પડે. A key cannot be null but a value can be. Like here, if we are not passing value like computer, then that can be possible, but we need to compulsory pass its key. That one is P1. A key cannot be null but a value can be. Sorted list is a dynamic collections that grow as needed. Similarly, last program આપણે જોઈ ગયા કે આપણે
ડાયનેમિક કલેક્શન છે કે જે આપણે વેલ્યુ પાસ કરતા હોય એવી રીતના કદાચ ગમે તેટલી સાઇઝ આપી હોય પણ એનાથી વધારે વેલ્યુ આપીએ તો એ સ્ટોર કરી દેશે. The index of a specific key or value pair might change as elements are added or removed from the sorted list. કોઈ વેલ્યુઝ આપણે રિમૂવ કરતા હોય તેના કારણે મે બી આખા લિસ્ટ ઉપર ઇફેક્ટ આવી શકે છે. Elements in this collection can be accessed using an integer index and indexes are zero based. So index will be start from zero like an array. We have seen that in array index is start from zero. Okay, now we are starting new program. Sorted list definition. Example of sorted list: array plus hash table. સમજવા માટે લખેલું છે. array plus hash table નું કોમ્બિનેશન કહેવાય છે એટલા માટે. First we need to add system.collection one namespace. Then in static void main sorted list s. So I have created one s object of sorted list. s.add method. Now we already know add method. With add method we can add data. Its syntax is like any syntax છે આ રીતની છે. s.add એટલે કે ઓબ્જેક્ટ નું નેમ .add પાસ કર્યું ત્યાર પછી બ્રેકેટમાં આપણે ટુ વેલ્યુઝ પાસ કરશું એટલે એક એક્ચ્યુઅલી કી છે આ જે ફર્સ્ટ વન જે છે કી હશે અને સેકન્ડ વન જે છે વેલ્યુ હશે. આપણે એની સિન્ટેક્સ કેવી હોય તો આ રીતના કહી શકીએ object name dot add method in bracket first we will pass key then we will pass value. Okay, or similarly you can add like this object name square bracket pass key name equal to value. Both are valid. You can add value by add method or by object name in bracket key name equal to value. s.add p1 computer, p3 laptop, p0 mouse, p2 monitor, and now I am not using add method. s p4 equal to keyboard. Okay, p4 જે છે એમાં keyboard વેલ્યુ આપણે સ્ટોર કરાવડાવી છે. ફોર લૂપ થી ને આપણે જે વેલ્યુ છે એ પ્રિન્ટ કરાવડાવીએ છીએ. ફોર લૂપમાં ઇન્ટરનલી આપણે જોઈ શકીએ છીએ console.writeLine. ઓકે, console.writeLine એનાથી આપણને આઉટપુટ ડિસ્પ્લે થશે. આઉટપુટમાં આપણે શું ડિસ્પ્લે કરાવડાવવું છે, કેટલી વાર લૂપ ચલાવવું છે એ સમજીએ. હવે I equal to 0, it will start from 0. How many data are there? How many rows are there? Total 5 rows. So s.count will be 5. So it will I less than 5, that means 4. So it will run total 5 times 0 to 4. Total 5 times 0, 1, 2, 3, 4, total 5 times. ત્યાર પછી ઇન્ટરનલી આપણે અહીંયા જે ડિસ્પ્લે કરાવ્યું છે લૂપમાં console.writeLine s.getKey. get key થી ને આપણને આની જે કી છે એની વેલ્યુ મળશે. અને કયા નંબરની કી તો કે 0 નંબરની ઇન્ડેક્સ ઉપર હોય એની કી. એટલે કે 0 નંબર ઉપર આપણને જે વેલ્યુ હશે જે કી હશે એ આપણને મળશે. ઓકે, સિમિલરલી અહીંયા એક આપેલું છે get by index. યસ, વચ્ચે કોન્કેટ કરાવડાવ્યું છે, વચ્ચે થોડીક સ્પેસ આપી છે અને s.get by index અને ઇન્ડેક્સ થી ને ગેટ કરાવડાવી છે એની વેલ્યુ. ઇન્ડેક્સ એની શું હોય છે 0 નંબરની ઇન્ડેક્સ ઉપર આપણે વેલ્યુ જે છે એ પ્રિન્ટ કરાવડાવીએ છીએ. ઓકે, આઉટપુટ જોઈએ એટલું. Look here, P0 is mouse, P1 is computer, P2 is monitor, P3 is laptop, P4 is keyboard. હવે 0 નંબરની વેલ્યુ ઉપરથી આપણને વેલ્યુ પહેલા ગેટ કરે છે ત્યારે આપણને શું રિટર્ન કરે છે P0. P0 આવશે કેમ કે શોર્ટિંગ અપ્લાય થઈ જશે, કી ઉપર ઓલવેઝ શોર્ટિંગ થશે. તો આ
આપણે ગમે તે સિક્વન્સમાં ડેટા એન્ટર કરાવડાવ્યો હોય પણ એ ડેટા શોર્ટેડ લિસ્ટમાં એન્ટર કરાવડાવ્યા છે શું થશે કે એને શોર્ટિંગ કરી દેશે એટલે કે P0 ને પહેલા લઈ લેશે P1 ને પછી લેશે સિક્વન્સમાં જોઈએ તો P2 પછી P3 અને P4 એટલે કે 0 નંબરની ઇન્ડેક્સ ધ્યાન રાખજો હું અહીંયા વર્ડ યુઝ કરું છું ઇન્ડેક્સ ટોટલ 3 વેલ્યુ અત્યારના છે આપણી પાસે બે તો અહીંયા વિઝિબલ જ છે એક કી છે એક વેલ્યુ છે અને એક છે જે આપણી ઇન્ડેક્સ છે તો 0 નંબરની ઇન્ડેક્સ ઉપર P0 ની કી હશે 1 નંબરની ઇન્ડેક્સ ઉપર P1 હશે 2 નંબરની ઇન્ડેક્સ ઉપર P2 હશે 3 નંબરની ઇન્ડેક્સ ઉપર P3 હશે અને 4 નંબરની ઇન્ડેક્સ ઉપર P4 હશે ઓકે એટલે ટોટલ 5 વેલ્યુ સ્ટોર થઈ જશે ઓટોમેટિક એનું શોર્ટિંગ થઈ જશે કેમ કે શોર્ટેડ લિસ્ટ છે અને રિપીટ કરું છું અહીંયા હું બાજુમાં લખું છું કે ટોટલ કેટલી વેલ્યુ પાસ થાય છે એક આપણી પાસે હશે ઇન્ડેક્સ ત્યાર પછી એક હશે કી અને એક હશે વેલ્યુ ઇન્ડેક્સ સિમિલરલી જેવી રીતના એરેમાં આપણે વર્ક કરીએ છીએ હેશ ટેબલમાં આપણે જોઈ ગયા એવી રીતના એની ઇન્ડેક્સ હશે તો 0 1 2 3 4 ઇન્ડેક્સ હશે કી આપણને અહીંયા વિઝિબલ છે P0 P1 P2 P3 P4 એવી રીતના એની વેલ્યુ આપણને અહીંયા વિઝિબલ છે ઓકે તો ગેટ કી હું કરું છું તો 0 નંબરની ઇન્ડેક્સ ઉપરની જે વેલ્યુ હશે એ આપણને પ્રિન્ટ કરશે 0 નંબરની ઇન્ડેક્સ ઉપર P0 હશે ઓટોમેટિક શોર્ટિંગ થઈ ગયું હશે શોર્ટિંગ કી ઉપર થશે અને ત્યાર પછી અહીંયા ગેટ બાય ઇન્ડેક્સ એટલે કે P0 ની સામે જે વેલ્યુ હશે એ ફર્સ્ટ રોમાં આવી ગઈ છે એની વેલ્યુ હશે એ ત્યાં આપણને પ્રિન્ટ કરશે એટલા માટે આઉટપુટમાં આપણને ડિસ્પ્લે કરે છે ફર્સ્ટ P0 માઉસ પછી એવી રીતના લૂપ 5 ટાઈમ્સ ચાલશે અને 5 વેલ્યુ જે છે શોર્ટિંગમાં હશે એ ડિસ્પ્લે કરી દેશે ઓકે હોપ સો તમને ક્લિયરલી સમજાઈ ગયું હશે થોડુંક વધારે ડેપ્થમાં લીધું હતું ઘણાને સમજાઈ ગયું હોય તો બેટર પહેલા જ અધરવાઇઝ અહીંયા પ્રોબ્લેમ આવતો હોય છે એટલા માટે થઈને રિપીટેડલી હું એક્સપ્લેન કરું છું નેક્સ્ટ વન s.remove ઇન બ્રેકેટ P1 આપણે અહીંયા જે પાસ કરીએ છીએ શું છે હવે કી છે ઇન્ડેક્સ છે કે વેલ્યુ છે કી છે P1 નંબરની ઇન્ડેક્સ વેલ્યુ જે P1 ની જે કી હશે એ વાળી જે વેલ્યુ હશે એ રિમૂવ કરી દેશે એટલે કે આખી લાઈન જ રિમૂવ કરી દેશે મીન્સ કે P1 કોમ્પ્યુટર જે છે એ રિમૂવ કરશે તો એના સિવાયની વેલ્યુ આપણી પાસે કેટલી રહેશે તો એ console.writeline કરાવડાવી આફ્ટર રિમૂવ અને એ પ્રિન્ટ કરાવડાવ્યું છે જોઈએ આપણે આફ્ટર રિમૂવ જો P0 માઉસ છે પછી P2 મોનિટર આવી ગયું P3 લેપટોપ આવી ગયું P4 કીબોર્ડ આવી ગયું હવે આની ઇન્ડેક્સ જોવા જાય તો આની ઇન્ડેક્સ 0 છે આની ઇન્ડેક્સ 1 છે આની ઇન્ડેક્સ 2 છે આની ઇન્ડેક્સ 3 છે okay next one is remove at આપણે એમાં એની ઇન્ડેક્સ પાસ કરી શકીએ રિમૂવ યુઝ કરીએ છીએ તો એમાં કી યુઝ કરી શકીએ છીએ અને રિમૂવ એટ માં એની સાથે ઇન્ડેક્સ યુઝ કરી શકીએ છીએ s.remove at એન્ડ બ્રેકેટમાં આપણે અહીંયા 2 નંબર પાસ કર્યો છે યસ આપણે પ્રોગ્રામ જોવા જઈએ તો પહેલા આપણી પાસે શું હતું 2 નંબરની પોઝિશન પર 0 1 અને 2 મોનિટર હતું પણ આ રિમૂવ થઈ ગયા પછી શું 2 નંબર ઉપર છે કે 0 1 અને 2 તો 2 ઉપર લેપટોપ છે અને આપણે રિમૂવ કરાવડાવ્યું છે 2 અને ઈચ પછી પ્રિન્ટ કરાવડાવી છે આફ્ટર રિમૂવ એટ અને ફોર લૂપ ચલાવ્યું તો 2 નંબરની ઇન્ડેક્સ પર જે વેલ્યુ હતી રિમૂવ થઈ ગઈ છે તો લેપટોપ રિમૂવ થઈ ગઈ એટલે હવે માઉસ મોનિટર અને કીબોર્ડ 3 વેલ્યુ રિમેઇન રહે છે અને હવે એની ન્યૂ ઇન્ડેક્સ આપણે જોવા જઈએ તો 0 1 અને 2 હશે નેક્સ્ટ વન શોર્ટેડ લિસ્ટ એક ન્યૂ ક્રિએટ કર્યું છે sn નેમનું શોર્ટેડ લિસ્ટ sn ઇક્વલ ટુ શોર્ટેડ લિસ્ટ s.clone એટલે કે આપણે ક્લોન કર્યું છે sn જે છે ને s આપણી પાસે જે હતું એમાં આપણે 5 વેલ્યુઝ આપેલી પણ એમાંથી 2 વેલ્યુઝ રિમૂવ કરેલી અત્યારે આપણી પાસે 3 વેલ્યુઝ છે એ 3 વેલ્યુઝને ક્લોન કરી ક્લોન કરવાથી શું થશે કે આખી એની એક કોપી થઈ જશે અને sn માં સ્ટોર થશે જે ન્યૂ શોર્ટેડ લિસ્ટ છે અને આફ્ટર કોપી કરી અને sn જે છે એ આપણે પ્રિન્ટ કરાવડાવીએ છીએ ઓકે sn પ્રિન્ટ કરાવડાવીએ છીએ તો એનું sn નું પ્રિન્ટ શું આવે છે આફ્ટર કોપી તો P0 P2 અને P4 જે લાસ્ટ વેલ્યુ હતી એ જ આપણને ડિસ્પ્લે કરે છે then console.writeline એક સ્પેસ મૂકવા માટે યુઝ કરેલું છે console.writeline s.contains P4 contains એટલે કે P4 જો એમાં સ્ટોર હોય તો આપણને રિટર્ન કરશે ટ્રુ કેમ કે P4 આપણી પાસે કીબોર્ડ છે સિમિલરલી એવી રીતના contains કી છે
તો હું એ પણ યુઝ કરી શકું છું P3 અવેલેબલ છે તો P3 અવેલેબલ નથી એટલા માટે આપણને રિટર્ન કરશે false. Now I also can check by its value. Now I am checking by value. So contains value mouse is there in the list. Yes, mouse is in the list. હજી આપણી પાસે જે વેલ્યુ રિમેઇન રહી છે એ વેલ્યુમાં માઉસ મોનિટર અને કીબોર્ડ છે જે P0 P2 અને P4 કી સાથે સ્ટોર છે. તો આપણે વેલ્યુ પરથી ચેક કરાવડાવી છે. હવે તો માઉસ અવેલેબલ છે. યસ, માઉસ અવેલેબલ છે. અહીંયા આપણે કન્ટેન્સ વેલ્યુથી ચેક કરાવડાવ્યું માઉસ અવેલેબલ છે તો અહીંયા આપણને રિટર્ન કરે છે ટ્રુ. નેક્સ્ટ વન ઇઝ ઇન્ડેક્સ ઓફ કી. આપણે કી જે પાસ કરાવડાવી અને એની ઇન્ડેક્સ કેટલી છે એ ચેક કરાવડાવી હોય તો એ પણ ચેક કરાવડાવી શકીએ. P4 ની ઇન્ડેક્સ કેટલી હશે? આની 0 હશે, આની 1 હશે અને આની 2 હશે. ઓકે, તો આટલા માટે થઈને આપણને રિટર્ન કરે છે ટ્રુ. અહીંયા ઇન્ડેક્સ ઓફ કી P4 ની જે કી છે એ 2 છે. નેક્સ્ટ વન ઇન્ડેક્સ ઓફ વેલ્યુ. પર્ટિક્યુલરલી વેલ્યુ ઉપરથી આપણે ઇન્ડેક્સ ફાઇન્ડ કરીએ. કીબોર્ડ કઈ ઇન્ડેક્સ ઉપર છે? તો માઉસ 0 ઉપર છે, મોનિટર 1 ઉપર છે, કીબોર્ડ 2 ઉપર છે તો આપણને રિટર્ન કરે છે ટ્રુ. ઓકે, અહીંયા એક ચેન્જ કરીએ, કીબોર્ડની જગ્યાએ ચેન્જ કરી અને માઉસ કરી નાખીએ તો હવે શું રિટર્ન કરે છે? હવે આપણને એક મિનિટ, માઉસ અવેલેબલ નથી એટલા માટે થઈને -1 રિટર્ન કરે છે. હવે તમે કહેશો કે માઉસ તો અહીંયા છે પણ અહીંયા કેપિટલ છે, વેલ્યુ મેચ નહીં થાય. સો એના માટે થઈને આપણે શું કરવું પડશે? કેપિટલ M આપવો પડશે. -1 આવે છે એટલે કે ફાઇન્ડ નથી થતું. યસ, માઉસ જે છે 0 નંબરની ઇન્ડેક્સ ઉપર સ્ટોર છે તો અહીંયા આપણને રિટર્ન કર્યો 0. જો હું કીબોર્ડ રાખું છું તો 2 આવે છે, મોનિટર પાસ કરીશ તો 1 આવશે. ઓકે, તો આ બધી એની મેથડ અને પ્રોપર્ટીઝ અમુક જે આવી ગઈ એ બધી આપણે જોઈ ગયા શોર્ટેડ લિસ્ટની. યસ, પ્રોગ્રામ તમને કદાચ થોડોક લેન્ધી લાગતો હશે પણ સમજવામાં એટલો જ ઇઝી છે કેમ કે આગળની જે ઘણી બધી મેથડ હતી એ જ રિપીટેડ છે. લાઈક એડ હોય, રિમૂવ એડ હોય કે આપણે લૂપ કેવી રીતના યુઝ કરીએ છીએ એ જોઈ ગયા હોય. બાકી સિમ્પલ આઉટપુટ આપેલા છે કે કન્સોલ ડોટ રાઇટ લાઇનથી ને હેડિંગ આપેલા છે. સો પ્રોગ્રામ કદાચ તમને લેન્ધી લાગતો હશે પણ અહીંયા એટલું બધું ટફ નથી સમજવું. ગેટ કીથી ને વેલ્યુ ગેટ કરાવડાવી, ક્લોન થઈને વેલ્યુ કોપી થાય છે. કન્ટેન્સ આપણે આગળ આવી ગયું છે, કન્ટેન્સ કી આવી ગયું છે, કન્ટેન્સ વેલ્યુ અહીંયા આવ્યું અને ઇન્ડેક્સ ઓફ વેલ્યુ કી અને વેલ્યુ ઉપરથી આપણે વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરવી હોય કે કી ફાઇન્ડ કરવી હોય તો ફાઇન્ડ કરી શકતા હતા. ઇન્ડેક્સ ઓફ કી, ઇન્ડેક્સ ઓફ વેલ્યુ. ઓકે, now write down this program. Take first screenshot. Now I'm scrolling. Take second screenshot. Next screenshot. Okay, now next program. Q. next program explain કરું છું. Q means FIFO. તમારે આવી જ ગયું હશે, first in first out. The Q data structure implements this algorithm of FIFO. The Q class implements a first in first out data structure that places objects into a queue. That means the first item put in a queue is the first item retrieved. એટલે કે આપણે જે ડેટા ફર્સ્ટ સ્ટોર કરાવડાવી હશે અને ગેટ કરાવડાવશું તો આપણને જે પહેલા સ્ટોર કરાવડાવી હશે પહેલા આઉટપુટમાં મળશે, રિટ્રાઈવ થશે. In queue, objects are inserted into the queue at one end and removed from the other, and like in real life, consider example of ticket booking. એટલે કે એક આપણે જે વેલ્યુ પાસ કરાવડાવી છે એ સૌથી પહેલા જ જે છે એ ગેટ થવાની છે અને એ પહેલા જ ત્યાંથી રિમૂવ પણ થવાની છે. એટલે એક રિયલ લાઈફનું એક્ઝામ્પલની વાત કરું તો ટિકિટ બુકિંગ, લાઈક તમે ગયા છો થિયેટરમાં ટિકિટ બુક કરવા માટે
તો તમે સૌથી પહેલા જે ઊભા હોય એનો સૌથી પહેલા ટર્ન આવે છે ને, એવું તો નથી ને કે ગમે એને કોઈ સિક્વન્સ વગર લઈ લે છે કે કોઈ લાસ્ટ જે આવ્યો હોય એનો પહેલા ટર્ન લેશે, એવું નથી. જે ફર્સ્ટ આવ્યા હશે એનો ફર્સ્ટ ટર્ન આવશે. સો એ એક ક્યુ નો એક્ઝામ્પલ છે, ફર્સ્ટ ઇન ફર્સ્ટ આઉટ. Now I am explaining one program of queue. Example of queue FIFO method. First we need to add namespace, that one is using system.collections static void main q1 object. I have created one q1 object of queue. Now there are some methods of queue like enqueue, enqueue, enqueue adds an item into the queue. To add new item we need to use enqueue method. Similarly, if we want to remove any item, then we can use dequeue. Removes and returns an items from the beginning of the queue. Next one is pick. Returns an first item from the queue. It will only return that item, but it will not remove from that queue. એટલે કે એ જે છે ડેટા ને જે ફર્સ્ટ જે વેલ્યુ આવતું હોય છે એને રિટર્ન કરશે. Next one is contains. Check whether an item is in the queue or not. Similarly આગળ contains આવી ગયું છે, contains key આવી ગયું છે, contains value આવી ગયું છે, અહીંયા contains આવે છે. Next one is clear. Remove all the items from the queue. Then clone returns a queue that is identical to one being cloned. Now we have created q1 object, q1.enqueue in bracket 5, then 10, 16, 27 and 3. I passed total 5 values that stored in queue. Now console.write line add elements in queue, and now I am using for each loop with it to get value from the queue q1 object, and it will store that value in I variable. Then that variable will print here console.write line. First I am displaying its output of this for each loop. Heading add elements in queue, and total 5 values are stored. Now I am using dequeue method. I am here using dequeue method. It will remove values from the queue. So now there are total 5 values. First value is 5, then 10, then 16, then 27, then 3. Now I am using 2 times dequeue. Then it will remove which value, 3 and 27 or 5 and 10. It will remove 5 and 10. Okay. જે ફર્સ્ટ આવી છે એ વેલ્યુ ફર્સ્ટ સિક્વન્સમાં જે પહેલી વેલ્યુ હશે એને રિમૂવ કરશે. ડીક્યુ જે છે એ રિમૂવ કરશે. 5 અને 10 જે વેલ્યુઝ છે એને રિમૂવ કરી, તો રિમેઇન જે છે એ 16, 27 અને 3 રહેશે. તો આપણે એ ફોર લૂપ તેને ફરીથી પ્રિન્ટ કરાવડાવી છે. ઓકે, ફોર લૂપ સેમ જ છે. નેક્સ્ટ વન, pick one element from the queue and q1.pick.to string, અને આપણે સ્ટ્રિંગમાં કન્વર્ટ કરાવડાવી છે. જે તે નંબર હશે એને આપણે સ્ટ્રિંગમાં કન્વર્ટ કરાવડાવી અને કોન્કેટ કરાવડાવ્યું છે અને એ વેલ્યુ પ્રિન્ટ કરાવડાવી છે. હવે આપણી પાસે 3 વેલ્યુઝ છે, 16, 27 અને 3. તેમાંથી આપણે જો સ્ટોર કરાવડાવી હતી ત્યારે શું હતું વેલ્યુ, 5, 10, 16, 27 અને 3. એમાંથી 5 અને 10 રિમૂવ કરી દીધા છે. તો હવે નેક્સ્ટ કઈ આવે, 16 આવશે, ત્યાર પછી 27 આવશે, પછી 3 આવશે. તો અત્યારે આપણે જે વેલ્યુ છે સૌથી પહેલા એ 16 છે ક્યુમાં. તો q1.pick આપીએ છીએ ત્યારે આપણને કઈ વેલ્યુ ડિસ્પ્લે કરે, 16. એટલા માટે અહીંયા આપણને આઉટપુટ આપે છે 16. 16, 27 અને 3 માંથી પહેલી વેલ્યુ છે 16. નેક્સ્ટ વન, અહીંયા આપ્યું છે આપણે enqueue. નવી વેલ્યુ એડ કરાવડાવી છે. આપણી પાસે ટોટલ વેલ્યુ 16, 27 અને 3 હતી અને નવી વેલ્યુ હું એડ કરાવડાવું છું 5.
enq થી ને આપણે ન્યુ વેલ્યુ એડ કરાવડાવી, ફરીથી એ પ્રિન્ટ કરાવડાવ્યું છે તો વેલ્યુ એડ થઈ ગઈ છે 16, 27, 3 and 5. Okay, next one, pick one element from q. Again I am getting one value from the q. So now what value will be picked? કઈ વેલ્યુ આપણને અહીંયા પિક થઈને ડિસ્પ્લે કરશે? તો ઓબ્વિયસલી જે વેલ્યુ છે એ લાસ્ટમાં એડ થઈ છે, તો આપણે જે વેલ્યુ સિલેક્ટ કરવાની છે એમાં તો કોઈ ચેન્જ થવાનું નથી, તો અહીંયા આપણે 16 જ આઉટપુટ આપશે. જ્યારે આપણે ફરીથી એ વેલ્યુ ગેટ કરાવડાવતા હોય ત્યારે આપણને ફરીથી 16 જ જે છે એ ગેટ થવાનું છે, રાઈટ? અને જ્યારે આપણે વેલ્યુ યુઝ કરીએ છીએ પિક મેથડ ગેટ કરવા માટે થઈને, ત્યારે એ વેલ્યુ ખાલી ડિસ્પ્લે કરે છે, ત્યાંથી રિમૂવ નથી કરતો. જો આપણે લાસ્ટ ટાઈમે 16 ગેટ કરાવડાવ્યો હતો પણ ત્યારે ક્યાંય રિમૂવ કર્યું નથી, અને અત્યારે પણ રિમૂવ નહીં કરે. Now concentrate right line q1 dot contains 16. 16 જે છે એ q માં વેલ્યુ છે, આપણે ચેક કરાવડાવીએ છીએ તો આપણને રિટર્ન કરે છે true. It will display true because there is 16 is stored in q. 16 જે છે એ q માં અવેલેબલ છે. ઓકે, આપણે વેલ્યુ બીજી કોઈ પણ ચેક કરાવડાવીએ, ડિફરન્ટ વેલ્યુ પાસ કરી અને ચેક કરીએ. 16 ની બદલે હું અહીં આપી દઉં છું, આપણી પાસે જે વેલ્યુ અવેલેબલ છે લાઈક 5, તો પણ આપણને રિટર્ન કરે છે ટ્રુ. પણ હવે અહીંયા કંઈક બીજી વેલ્યુ આપી જે નથી એવી, 10, તો આપણને રિટર્ન કરે છે ફોલ્સ. ઓકે, તો જે વેલ્યુ હશે ત્યારે આપણને રિટર્ન કરશે ટ્રુ, અધરવાઇઝ નહીં હોય તો આપણને રિટર્ન કરશે ફોલ્સ. નેક્સ્ટ વન, q2. એક ન્યૂ ક્યુ જે છે એ ક્રિએટ કરાવડાવી છે q2, અને આપણે ક્લોન કરાવડાવીએ છીએ. તો ક્લોન કરવા માટે થઈને q1 ડોટ ક્લોન આપણે યુઝ કર્યું છે ક્લોન મેથડ, અને q1 કઈ ક્લોન કરવી છે? q1 ક્લોન કરવી છે, અને શેમાં સ્ટોર કરે? તો q2 માં સ્ટોર કરે. તો q2 નું આઉટપુટ આપણે ચેક કરીએ ક્લોન થઈ ગયા પછી, એ જ રીતના મળે છે જે રીતના q1 નું હતું. q1 માં આપણી પાસે વેલ્યુ 16, 27, 3 and 5. હવે આપણને અહીંયા ડિસ્પ્લે કરે છે q2 16, 27, 3 and 5. Next one, number of elements in q. It will count total numbers. Count is property. So how many values are there? We are checking 1, 2, 3 and 4. q1 હોય કે q2 માં બેમાં 4 વેલ્યુઝ છે, એટલે અહીંયા આપણને રિટર્ન કરે છે નંબર ઓફ એલિમેન્ટ્સ ઇન q is 4. અહીંયા ટોટલ આપણને 4 વેલ્યુઝ જે છે એ રિટર્ન થાય છે q1 માં. નેક્સ્ટ વન, આપણે q1 ની એક ક્લિયર મેથડ યુઝ કરીએ છીએ. વી આર યુઝિંગ ક્લિયર મેથડ ઇન q1. With clear method, it will clear all the data. So there are total 4 records, 16, 27, 3 and 5, and here it's showing total there are 4 elements. Now the data is removed with clear method. Now I am displaying how many values are in the queue, and it displays 0. Okay, a output માં આપણને ડિસ્પ્લે કરશે 0. યસ, ક્યુ નો ટોપિક તમારે લાસ્ટ સેમેસ્ટરમાં આની પહેલાના સેમેસ્ટરમાં સેકન્ડ સેમેસ્ટરમાં આવી ગયેલો હશે. તો કન્સેપ્ચ્યુઅલી તો સેમ છે, પણ અહીંયા આપણે કઈ મેથડ ડિફરન્ટ આવતી હોય, કઈ રીતના આપણે એક્સેસ કરવું, એ એની સિન્ટેક્સ એ બધું સમજવાનું જરૂરી હોય છે. ઓકે, નાઉ યુ કેન ટેક સ્ક્રીનશોટ. ટેક ફર્સ્ટ સ્ક્રીનશોટ. Now I am scrolling. Take second screenshot. Okay, now take second screenshot. Now I am scrolling. Take third screenshot. Okay, now add 3 brackets, or you can take fourth screenshot.
Okay, now next program, stake. Stake, that one is opposite to queue. Queue is first in first out, whereas stake is last in first out. સૌથી જે છેલ્લે લાસ્ટમાં આવ્યો હશે એ સૌથી ફર્સ્ટ આઉટપુટમાં હશે. The stake data structure implements this algorithm of LIFO. એ લાસ્ટ ઇન ફર્સ્ટ આઉટનો અલ્ગોરિધમ જે છે એ આપણે અહીંયા જોઈ શકીએ છીએ. The stake class implements a last in first out data structure that places object into a stake. In stake, objects are inserted into the stake at one end and removed from the same positions. And like in real life, consider example of reception dinner plate. Like એક એક્ઝામ્પલ તમને આપું કે તમે રેસ્ટોરન્ટમાં ક્યાંય ગયા હોય, ડિનર પ્લેટ્સ રાખેલી હોય, તમે પ્લેટ્સ લેતા હોય તો લાસ્ટની જે ડિનર પ્લેટ છે એ સૌથી છેલ્લે રાખેલી હોય, આપણે લેવા જઈએ ત્યારે સૌથી પહેલા લેતા હોય. હજી એક વધારે એક્ઝામ્પલ આપું, લાઈક કોલેજમાં તમે જર્નલ સબમિટ કરાવો છો તો એક પછી એક જર્નલ્સ મૂકતા હોય, સૌથી લાસ્ટમાં જે જર્નલ મૂકેલી હશે એ સૌથી પહેલા લેવામાં આવશે. ઓર તમે એક બુકનો બંચ કરો છો, બધાની બુક્સ આપણે લાઈક લાઇબ્રેરીમાં કલેક્ટ કરીએ છીએ, તો ઓન ધેટ ટાઈમ બધી બુક્સ એક જગ્યાએ કલેક્ટ એક બંચમાં રાખવાની છે. તો વન બાય વન બધી બુક્સ બધા પાસેથી લીધી છે, તો વન બુક રાખશો, એની ઉપર સેકન્ડ બુક રાખશો, એના ઉપર થર્ડ બુક રાખશો, અને જ્યારે લેવાની થશે ત્યારે તો એવું નહીં કરો ને તમે કે લાસ્ટ બુક પહેલા લેવા જશો, નીચેની બુક મારે પહેલા લેવી છે. તો સૌથી પહેલી જે બુક હશે, સૌથી ઉપરની જે બુક હશે એ સૌથી પહેલા લેશો. તો એક એક્ઝામ્પલ છે સ્ટેકનું ઓર લીફોનું લાસ્ટ ઇન ફર્સ્ટ આઉટ. ઓકે, એની થોડી ઘણી મેથડ આવે છે. પુશ અને પોપ જે મેઇન બે મેથડ છે એ આપણે જોઈએ. પુશ મેથડ ઇન્સર્ટ્સ એન ઓબ્જેક્ટ એટ ધી ટોપ ઓફ ધી સ્ટેક, એટલે કે જ્યારે વેલ્યુ એન્ટર કરાવડાવી હોય આપણે ત્યારે પુશ મેથડનો યુઝ કરી શકીએ સ્ટેક ઓબ્જેક્ટમાં. એન્ડ pop method removes and returns the object at the top of the stack. It will remove and return that object, એટલે કે સૌથી ઉપરના જે વેલ્યુ હશે, લાસ્ટ જે વેલ્યુ આપેલી હશે એ રિટર્ન કરશે, રિમૂવ કરશે. Okay, I am explaining now program. First, now you can write definition example of stake demo dash LIFO method. First, we need to add one namespace using system.collections. જે રીતના આ કલેક્શન્સ આવે છે એવી રીતના એક જેનેરિક કલેક્શન્સ પણ એમાં આવે છે. આજ બધા ઓબ્જેક્ટ આવે છે, એની મેથડો આવે છે, પણ એનો થોડોક પર્પઝ અલગ છે જે તમારા સિલેબસમાં નથી, એટલે આપણે કન્ટિન્યુ એનું નહીં કરવાનું આવે. ઓકે, આપણે પ્રોગ્રામમાં જોઈએ. સ્ટેટિક void main. First, I am creating one object of stake s equal to new stake. Object name is s dot push 5, then push 10, then 16, then 27, and then 3. So એ રીતના માઇન્ડમાં રાખજો. સ્ટેક ફોર્મેટ છે, ક્યુ નથી. 5 રાખ્યું, એની ઉપર 10 રાખ્યું છે, એની ઉપર 16 રાખ્યું છે, એની ઉપર 27 રાખ્યું છે, એની ઉપર 3 રાખ્યું છે. Okay, now I am displaying that value with for each loop. First, displaying one heading push elements in stake, and then for each loop displaying s objects values. Now let's check its value. First one is 3, then second one is 27, then 16, then 10, then 5. Last one is 5. સૌથી ઉપરની જે વેલ્યુ છે એ 5 છે. Now s dot pop 2 times, so it will remove value. Which value will be removed? Then 3. Which value will be removed first? આપણે અહીંયા પહેલા વેલ્યુ કઈ આપેલી છે 5, એની ઉપર 10 છે, એની ઉપર 16 છે, એની ઉપર 27 છે, અને એની ઉપર 3 છે. તો જ્યારે રિમૂવ કરવા જઈએ છીએ ત્યારે ફર્સ્ટ ટાઈમ આ પોપથી ને 3 વેલ્યુ રિમૂવ થશે, પછી આ પોપથી ને 27 વેલ્યુ રિમૂવ થશે. તો હવે રિમેઇન કેટલી રહેશે? 5 રહેશે, એની ઉપર 10 રહેશે, અને એની ઉપર 16 રહેશે.
ઓકે, તો સૌથી ઉપરની વેલ્યુ એમાં 16 રહી, એટલે 16 પછી એના પછીની વેલ્યુ 10 અને પછી 5. સમજવું હોય વધારે તો બેટર ડિનર પ્લેટનું જે એક્ઝામ્પલ હતું એ ધ્યાનમાં રાખજો કે જે પ્લેટ્સ જે છે એ બધી એક બંચમાં પડી છે, સૌથી છેલ્લે જે મૂકી છે એ સૌથી પહેલા લેવાની આવે છે. સૌથી છેલ્લે આપણે અહીંયા 3 મૂકી હતી તો એ સૌથી પહેલા લેશું, ત્યાર પછી આપણે 27 મૂકી હતી એટલે એ આ બે રિમૂવ થઈ ગઈ. હવે સૌથી પહેલા કઈ રહેશે? 16, પછી 10 રહેશે અને પછી સૌથી નીચેની વેલ્યુ એટલે કે લાસ્ટ વેલ્યુ આપણી 5 રહેશે. હવે pop 2 elements from stack. ઓકે સોરી, એનો આઉટપુટ આપણે જોઈ ગયા છીએ. નેક્સ્ટ વન, પિક એન એલિમેન્ટ ફ્રોમ સ્ટેક. એક વેલ્યુ જે છે એ આપણે ગેટ કરાવડાવીએ છીએ તો એ આપણને ગેટ થશે 16, કેમ કે 5 છે એની ઉપર 10 વેલ્યુ છે અને લાસ્ટમાં 16 વેલ્યુ છે, એટલે જब આપણે પ્રિન્ટ કરવા જઈએ ત્યારે 16 વેલ્યુ જે છે એ સૌથી પહેલા પ્રિન્ટ પણ થાય છે અને એ જ વેલ્યુ આપણને ડિસ્પ્લે કરશે જ્યારે આપણે વેલ્યુ ગેટ કરાવડાવશું ત્યારે. ધેન એશ ડોટ પુશ નેક્સ્ટ વન 5. તો આપણી પાસે ઓલરેડી વેલ્યુઝ 16, 10 અને 5 હતી, તો નેક્સ્ટ વેલ્યુ લાસ્ટ જે એન્ટર કરાવડાવી સૌથી પહેલી વેલ્યુ રહેશે, એટલા માટે ન્યૂ વેલ્યુ એડ કરાવડાવી 5 ટોપમાં રહેશે. ફોર ઇચ લૂપથી પ્રિન્ટ કરાવડાવ્યું તો અગેન હું વેલ્યુ ગેટ કરાવડાવું છું ત્યારે આપણને વેલ્યુ અહીંયા શું ગેટ થશે? 5 થશે, કેમ કે જે લાસ્ટ આવી છે એ 5 છે. તો આપણે વેલ્યુ પિક કરાવડાવી છે. નેક્સ્ટ વન કાઉન્ટ કરાવડાવીએ છીએ ટોટલ કેટલી વેલ્યુઝ છે, હાઉ મેની વેલ્યુઝ આર ઇન સ્ટેક. ટોટલ there are total 4 values in the stake. Then checking s dot contains 16. 16 is stored in this stake. If it is stored, then it will return true. Here 16 is in the stake, so it will return true. ઓકે, 16 જે છે અહીંયા અવેલેબલ છે એટલા માટે અહીંયા આપણે રિટર્ન કરીને આપણને દેશે ટ્રુ. ઓકે, ઘણી મેથડ્સ લાસ્ટ આપણે પ્રોગ્રામમાં જોઈ ગયા હોય એમાંથી આવે છે. ઓકે, નાઉ યુ કેન રાઇટ ડાઉન ધીસ પ્રોગ્રામ, ટેક સ્ક્રીનશોટ, ટેક ફર્સ્ટ સ્ક્રીનશોટ. નાઉ આઈ એમ સ્ક્રોલિંગ. ઓકે, અહીંયા હું થોડુંક સ્ક્રોલ કરી દઉં છું લેફ્ટમાં, એટલે તમારે એક સ્ક્રીનમાં જ ડિસ્પ્લે થઈ જાય. ઓકે, નાઉ આઈ એમ સ્ક્રોલિંગ. અહીંયા પણ લેફ્ટ સ્ક્રોલ કરવું પડશે. ઓકે, નાઉ ટેક થર્ડ સ્ક્રીનશોટ. Okay, now collection topic is over from this chapter, and that was last topic of this chapter. આ ચેપ્ટરનો લાસ્ટ ટોપિક હતો કલેક્શન, એ આપણે કમ્પ્લીટ કરી ગયા. અહીંયા આપણે આ ચેપ્ટર કમ્પ્લીટ કરીએ છીએ અને વિડીયો પણ કમ્પ્લીટ કરીએ છીએ. નેક્સ્ટ વિડીયોમાં આપણે નેક્સ્ટ ન્યૂ ચેપ્ટર 3 સ્ટાર્ટ કરશું અને પ્રોગ્રામમાં સાથે સાથે રહેજો, કેમ કે હવે આખો ટોપિક જે છે કોન્સોલ બેઝનો ટોપિક છે તો એ કમ્પ્લીટ થઈ ગયો છે. નેક્સ્ટ વિન્ડોઝ એપ્લિકેશન રિલેટેડ આવી જશે હવે, જે આપણે સ્ટાર્ટિંગમાં મેં તમને GUI બેઝ શો કર્યું હતું એ રીતના સ્ટાર્ટ થશે. ઓકે, એટલે જે કાંઈ પ્રોગ્રામ્સ બાકી છે એ કમ્પ્લીટ કરો અને વિન્ડોઝ ફોર્મ એપ્લિકેશનમાં સાથે થઈ જાઓ. ઇન કેસ કદાચ 2-4 પ્રોગ્રામ રહી ગયા હોય તો એ વધારે ટાઈમ આપી અને પ્રોગ્રામ સાથે સાથે પહેલાં કમ્પ્લીટ કરી લ્યો અને સાથે સાથે આપણે નેક્સ્ટ ચેપ્ટર જે છે એ સ્ટાર્ટ કરી લ્યો. ઓકે, નેક્સ્ટ આપણે વિન્ડોઝ ફોર્મ એપ્લિકેશન જોશું. ઓકે, થેન્ક યુ.